ویسے صاحب اب یہ پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ آپ نے عمان میں اتنا سرو کیا ہے اور آپ کی موجودگی میں ایم شور بہت سارے وہاں پہ بات چیت بھی ہوئی ہوگی اور عمان پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ بھی رہا ہوگا. اس تفصیل میں جائے بغیر کہ آپ نے کیا کیا وٹنس کیا, یہ نیوٹرل وینیو کا کردار کہ یہ کیا ہے, مطلب ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم کیا کریں؟ ہم جی ایکول اپرچونٹی دیں ان کو. وی شوڈ گیو دیم ایکسلنٹ میٹنگ کنڈیشنز ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. آپ نے بتایا یہ کہ ان پرسن ٹاکس ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ گو بٹوین بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جائیں گے عمانی وزیر خارجہ کی طرح. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایون عمان جیسا کنٹری جو کہ ان معاملات میں ڈائریکٹ دخل نہیں کرتا, وہ بھی جب بیٹھا ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان یا پیلسٹائن اسرائیل کے درمیان یا کہیں, there is a foreign ministry person always there. ٹھیک. And it is directly reported to their institutions. ٹھیک. اور ایسے موقع آئے ہیں کہ ڈیڈ لاک سے پہلے عمان کے فورن منسٹر گئے, دونوں سے ملے اور کہا آئی تھنک یو کین ٹیک دس پاتھ. سو یہ پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ, پرفیکٹلی آؤٹ سائڈ دا گیم, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا, اس میں ہوسٹ کا کردار بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ہوسٹ ہیں, آپ نے بہت اچھا ٹیبل لگایا ہوا ہے, وہاں پر ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب بات کہیں پر آ کر پھنس جاتی ہے. تو چونکہ میزبان ہے, جس طرح آپ نے کہا, میزبان نہیں چاہتا کہ اس کے گھر سے لوگ جو ہیں وہ برے موڈ میں اٹھیں, تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس سجیسٹ کر دیتے ہیں اینڈ دین آف کورس لیو اٹ ٹو دیم, اگر وہ آگے کریں یا نہ کریں. میری اس سے پہلے, حالانکہ آپ نے کہا اگزامپل نہ دیں, یہ جو ایک رات تھی پہلے اس ڈیسیجن سے, اس میں میرا خیال ہے ایران کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ جب تک لانگ ٹرم پیس کی بات نہیں ہوگی وی آر ناٹ بلنکنگ. ٹھیک. اینڈ اٹ از مائی فرم بلیف, آئی ہیو بین کالڈ ٹو کویسچن آن اٹ, کہ وہ جو لانگ ٹرم والا فریز ٹرمپ کی ٹویٹ میں یا ہم نے ڈلوایا ہے یا ڈالا ہے, اور وہ جملے بھی بہت لمبے ہیں. آئی تھنک اب آپ دیکھیں, ہم پرفیکٹ میڈیٹر ہیں. وی ور ناٹ سپوز ٹو ڈو دا لینگویج of the two interlocutors, but we ended up doing it because we wanted. So sometimes circumstances compel you, but otherwise not. یہ درست بات ہے. تو ہم یہاں تک ہم لے آئے, دنیا بھر میں بہت پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ موجود ہیں, اور ہم تو جب سے IR DSS پولیٹیکل سائنس پڑھتے رہے, تو اس کے اندر ہم نے ہمیشہ ہیلسنکی کا دیکھا, ہم نے جنیوا کا سنا, ہم نے سیلزبرگ کا دیکھا, ہم نے ورسائے کا دیکھا, ہم نے پھر بعد میں دوحہ کا سن لیا, مکہ میں بھی جا کے ہم نے افغانستان کے ساتھ معاہدے کیے. ہمارا اپنا تجربہ ہے تاشکند کا ہے, تو کاسابلانکا کو آپ دیکھ. بالکل. لیکن اسلام آباد آپ کی نظر میں اتنا بڑا ایونٹ اس سے پہلے تو نہیں ہوا اسلام آباد کے اندر. ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیکھیں اس کی بہت سگنیفیکنس ہے کئی اعتبار سے. پہلی بات یہ کہ کوئی کامنٹ کہ پاکستان نے ابھی تک کیا کیا ہے ایز اے پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ, پلس میں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ کو شیپ کرنے میں پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ پلس, دیٹس این انٹرسٹنگ بات. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, وہ پلس والا آپ نے بیان کیا. لیٹ می ایکسپلین دس. دیکھیں آج جس طرح ابھی سمیرا نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ تقریباً 50 عالمی رہنماؤں سے کم و بیش ہمارے مختلف لیول کے سفارتی قیادت کی بات ہوتی ہے, وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے, اور وہ سب پاکستان کی کو ستائش سے نوازتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اس پروسیس میں اپنا وزن ڈالتے ہیں. تو یہ پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ جب 50 دنیا کے ملک کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا سٹیک اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے, اور ایک اونس دونوں نیگوشیٹنگ پارٹی کی بھی اوپر آ جاتا ہے کہ آپ ہیں تو آپ آمنے سامنے, لیکن 50 ملکوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ جب اس کمرے سے نکلیں لے کے نکلیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. دوسری بات بہت امپورٹنٹ, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے الحمدللہ اس پروسیس کو جتنا ڈیلیکیٹ اور کیئرفلی جو ہے سیکیور کیا ہے, ڈسپائٹ انٹرنل ایکسٹرنل ریجنل اسپوائلرز کی موجودگی, خواہشات, فیک نیریٹیوز کے باوجود, وہ بھی ایک پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ پلس ہمیں بناتا ہے. کہ ہم نے خالی ٹیبل لگا کے پانی نہیں رکھ دیا کہ اب آپ لڑیں آپس میں. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو
उस पूरे प्रोसेस को भी सिक्योर किया है, स्पॉइलर से बचाया है। ये एक दूसरा पहलू है। तीसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग, मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ इस प्रोसेस से कॉशियसली, लेकिन उसकी वजह इसराइल की फ्रस्ट्रेशन और डिस्प्रेशन है कि उसने जितने बड़े पैमाने पे आज सुबह एस्केलेशन की है, वो ये साबित करती है कि इट इज़ डेस्परेट कि या तो वो इसको स्पॉइल कर दे, या अगर कोई टेंजिबल आउटकम वो एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट कर रहा है तो उससे पहले जो कुछ गेन कर सकता है वो कर ले। तो अगर मैं इसके अंदर ये इजाफा कर पाऊँ, एम्बेसडर साहब, अली ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि हम परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट प्लस हैं, हम पैसिव होस्ट नहीं हैं, हम एक्टिव होस्ट हैं, और हमारी प्रिंसिपल्स वाली पोजीशन मौजूद है। मैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट देख रहा था इसराइल के बारे में, और जो अली आप बात कर रहे थे और आपने भी उसका जिक्र फरमाया, उसमें वो कह रहे हैं कि हम ये काम करना चाह रहे हैं। इसराइल ने वर्चुअली एक जेनोसाइड छोटा सा शुरू किया है साउथ लेबनान के अंदर, और वो इस सारे मामले को तबाह करना चाहता है। तो अब हमने इस माहौल को अच्छा भी रखना है, तो लेकिन जब टॉक्स शुरू हो जाएंगी फिर तो टॉक्स के अपने डायनामिक्स होंगे ना, वो तो हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। मां सिवाय इधर उधर थोड़ा सा हमने अगर नज कर दिया, सजेस्ट कर दिया, इसके अलावा तो नहीं। जी, वो टॉक्स के अपने डायनामिक्स होंगे। और आपने आज सुबह फरमाया था कि 75% शायद दे हैव डन देयर होमवर्क, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग टू अ वेरी डिफरेंट डेस्टिनेशन। इस दफ़ा पाकिस्तान आ रहे थे, दूर से आ रहे हैं, तो अगर यहाँ बैठ के उन्होंने फ्रेमवर्क ही तय करना हो तो फिर उनको दोबारा आना पड़ेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। लोग अमूमन ये देखते नहीं है कि जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो सिर्फ यहाँ पे आके चाय पीने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए नहीं आए। और मसलन साहब, ये पहली मुलाकात तो नहीं है आपस में ना इनकी, इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी है। ओमान के अंदर 7 राउंड्स हुए थे, ओबामा के दौर में 20 महीने नेगोशिएशंस किए थे। सो इन अ वे दे नो ईच अदर। लेकिन पिछले की निस्बत इस मरतबा फ़र्क क्या है? इस दफ़ा फ़र्क ये है जी कि द वर्ल्ड इज़ एट टेंटर हुक्स। पहले ये आपस में थे, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं था, ऑयल की प्रॉब्लम्स नहीं थी, ऑयल की सिर्फ नहीं, एग्रीकल्चर की, बाकी चीज़ें, सारी सप्लाई चेन। एंड इफ़ इट गोज़ रॉन्ग फर्दर और नीचे जाता है साउथ, तो फिर और मुसीबत है। उसके बाद द बॉम्बिंग दैट हैज़ टेकन प्लेस, बहुत सारा प्री बॉम्बिंग था। ये दिस इज़ नाउ वायलेंट, और ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। स्टेक्स हाई स्टेक्स। 4 चीज़ें डिफरेंट है। नंबर 1 ये कि स्टेक्स हाई इसलिए हैं कि अब वो एक बड़ी वॉर के बाद बैठ रहे हैं, पहले तो वो वैसे ही बैठे हुए थे। दूसरी बात, मैं 2 नेगेटिव बता दूं, 2 पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव ये है कि विटकॉफ और कुशनर तो पिछली दफ़ा भी बैठे थे, और अगर ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी तो ईरान को क्या फ़ायदा हुआ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का? तो ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा वो ज़्यादा रिजिड और मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से स्टार्ट करें। एक ये 2 नेगेटिव हैं। अब 2 पॉजिटिव ये हैं कि उनका यहाँ आना, जिस तरह आपने भी हवाला दिया, फिज़िकली यहाँ पे आना उनके लिए अपने घर और कॉन्स्टिट्यूंसी और आवाम के सामने भी पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ा देता है कि आप गए क्यों थे भाई, अगर आपको लगता है कि कुछ होना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें बैन क्वाइटली हो गई हैं। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी है कि दोनों ईरान और अमेरिका कॉन्फिडेंट हैं कि वो कुछ ना कुछ आके दुनिया और अपने अवाम और अपनी लीडरशिप को भी दिखा सकेंगे ताकि ये बिल्कुल ब्रेकडाउन ना हो जाए। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप मीडिया में आप देखेंगे, चाहे यूएस के जो 3 पावर सेंटर्स हैं, वाइट हाउस हो जाए, पेंटागन हो जाए या स्टेट डिपार्टमेंट हो जाए, वो तीनों जो हैं विक्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक, तो उनको अब क्या इंसेंटिव होगा कि वो फेल के बाद जाके दोबारा लड़ाई शुरू कर दे कि अब तो उनका हमारे ऑब्जेक्टिव भी सारे अचीव हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव से भी आगे निकल गए। एग्जैक्टली। तो फिर अब दोबारा लड़ने का जो कि एक डिप्लोमेटिक मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी भी है कि आप 2 5 कर दें, और डिप्लोमेटिक गैर जरूरी चीज़ है कि आपने ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा क्यों हासिल किया। बिल्कुल आखिर में एम्बेसडर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इसका क्या नतीजा निकलता है? फेलियर होता है, सक्सेस होती है, नीम कामयाबी होती है, नीम नाकामी होती है। हमारा दोष तो नहीं है ना, हम तो न्यूट्रल वेन्यू हैं, हम इफेक्ट होंगे इससे, लेकिन हमारा तो इससे लेना देना है नहीं ना। जी, डायरेक्टली दोष तो नहीं है, लेकिन आपका ईस्टर्न नेबर तो फिर शादियाने पे जाएगा, जो भी गम के आंसू रो रहा है वो कहेगा देखा कहते ये हुआ है। प्लस ये जो 50 लोगों की आज कॉल आई है, अगर हमने इनको एयर कंडीशनिंग और कमरे ही देने थे तो वो हमें क्यों कॉल करते? और वो बड़ी दुनिया में खूबसूरत जगह हैं बिल्कुल जाने के लिए।
तो सर वी आर कॉट इन अ मिडल ऑफ द रोड सिचुएशन, ना भी चाहते हुए, बीइंग परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट भी होते हुए, कुछ ओनस हमारे ऊपर ही पड़ जाता है। लेकिन एक जुमला से इसमें मैं ऐड करूं, देखिए ये जो 50 कॉलें हैं ये हमारे मौके पर रोल को अप्रिशिएट भी कर रही हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम वो कमरे में वो 50 मुल्क नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआएं, उनकी तवक्कुआत, उनकी हमदर्दियां हमारे साथ हैं। मासिवाय 2 ममालिक जिनका नाम लेकर भी वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।